जदि गोटे अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन करिपारे तेबे कौन हबो? जदि धर्मशास्त्र गोटे अंश आपण अतीत को पछरे पकाई आपण वर्तमान आह्वान गुड़िक देखा अनुमति दिए और एक उज्जवल कालीर आशा प्रदान करे तेबे कौन हबो? एही शक्तिशाली शब्दर पृष्ठा ओलटाइबा द्वारा आपण जीवन पृष्ठा ओलटि जाई पारे। आपण प्रत्येक पदक्षेप पाई आपण को आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करे। ईश्वर को वाक्य रे ईश्वर को इच्छा निहित अछि, ताहा आपण को भितरे नूतन जीवन देव। जो अलौकिक प्रतिज्ञा दाबी करने को अपेक्षा करिछु, जो प्रतिज्ञा को प्रत्याख्यान करा जाय न पारे, आपण एकाकी नुहंती, आपण को जत्न निया जिवो। जो प्रतिज्ञा निमंते आपण मनोनीत और ईश्वर को द्वारा आहूत अटंती। 2000 वर्ष पूर्वे जहा अलौकिक रीति लेखा जाइछि, सुंदर भावरे रचित, अति सरल भाषारे वर्णित, ताहा कौन विश्वास करबा कष्टकर? दिग परिवर्तन कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। नमस्कार, मु डेविड जेरेमिया। आज मु आपन को स्कूल दिन को नहीं जीवी। आपनकर मन अच्छी कि दुई जन व्यक्ति किबा इतिहास समान को तुलना करिकी रचना लिखा कह जाए। आमे जेतबेले दुईटी विषयर तुलना करू आमे भल धारणा पाई थाउ। ताही पाउल रोमियो 8 पर्वर 5 ରୁ 11 पदरे करती। बाइबेल रो एई अध्याय जीवन परिवर्तन करिवो। रोमियो 8 पर्वर धारावाहिक द्वितीय शिक्षा जहा बाइबेल रो महान अध्याय। आज पाउल जेतबेले तुलनात्मक भावे शिक्षा दियंती शरीर, पुरातन स्वभाव, आत्मा, पवित्र आत्मा को शक्ति रे नूतन जीवन। आशा करी आज आपण जोग देबे। आमे शरीर शक्ति विषय चिंता कला बेले जहाँ आत्मा को शक्तिर विपरीत, आत्मा और शरीर दिग परिवर्तन रे। डॉक्टर डेविड जेरेमिया ठारू सुनंतु आत्मा और शरीर। रोमियो 7 पर्व आम अध्ययनर पूर्व पर्व। आमे आम इच्छा जीवन यापन कले कौन हुए से संपर्क रे कहे। संपूर्ण अध्यायटी मु मते मोर एपरी शब्द जदि रोमियो 8 पर्व को आसीबे महान परिवर्तन देखिबे, कारण सेठारे से समस्त शब्द आपण माने पाइबे नहीं। रोमियो 8 पर्व रे पवित्र आत्मा को विषय रे 19 थर लिखा जाय अछि। संपूर्ण पत्र रे पाउल एई छोट शिक्षा उपरे सबले निर्भर करती। विपरीत विषय कहिबा विषय रे कौनसी स्थान रे आदम और ख्रीष्टन विषय रे, आउ कौनसी स्थान रे दासत्व और स्वाधीनता विषय कहती, आउ मृत्यु और जीवन विषय रे। किंतु एई अध्याय रे से भिन्नता विषय कहती, शरीर और आत्मा। से शिक्षा दियंती जे आमे किपरि सेथिर प्रत्युत्तर दउछु। एई दुईटी विषय को चिंता कले मानसिक भावे आमे किपरि प्रत्युत्तर देउछु, जहा ख्रिस्टियन भावे आगो को बढ़िबारे साहाय्य करिबो। मु आजिर अध्ययन रे प्रथम 3टी पद पढ़िबी, जहा 8 पर्व 5 पदरु आरंभ हुए। मु आपन को कहिबा को चाहूची, जेतबेले मु एई पद पढ़िबी सेथिरे थिबा आत्मा को विषय देखु। सेई पद गुडी को रेखांकित करिछि, रंगीन करिछि। पाउल एई पद को केते गुरुत्व दैछंती ता लक्ष्य करिबे। कारण जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय मनोयोगी, किंतु जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय मनोयोग करती। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक, किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक। जेणु शारीरिक भाव ईश्वर विरुद्ध रे शत्रुता। जो माने शरीर बसरे अछंती से माने ईश्वर को संतोष पात्र होई पारंती नहीं। एई पदरे पाउल 4 थर मन शब्द को व्यवहार करिछंती। दुईटी भिन्न भावरे से चिंता करुछंती। ए सबु मनरे आरंभ हुए। पाउल कहती, जो माने शारीरिक से माने शारीरिक विषय चिंता करती, जो माने आत्मिक ईश्वर को संतुष्ट करने विषय चिंता करती।
ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ମନୋହର। ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ମୌଳିକ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ମୋର ନୋଟ୍ରେ ମାର୍ଜିନରେ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲି। ତାହା ଆପଣ କିପରି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥାଉ, ଯାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ତାହା ଗ୍ରିଡ୍। ତାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି, କିପରି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ନୁହେଁ କି? ଆପଣ କିପରି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିପରି ସେ ସବୁକୁ ଆଣନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ। ଜୀବନକୁ ଏପରି ଦେଖିବେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଯେପରି ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ କି ଶାରୀରିକ ମନା। ସେ କହନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାହା, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମନନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କରିବେ। ଏଇ କଥା ଦିନେ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମନେ ଅଛି କି? ସେ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ମାଂସରୁ ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକତା, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ, ସେଥିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ, ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କି ଅବା ଆଉ କ'ଣ। କେତେଜଣ ଭାବନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଲୋକ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଶରୀର କ'ଣ? ହାଡ଼ରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚମଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ମାଂସ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ଆପଣ ତାହା ମନେ ପକାଇବେ ଓ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ବୋଲି କହୁ, ତାହା କହେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ FLESH, ଫ୍ଲେଶ୍। ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେଠାରେ ଏଚ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। କଲେ ଏଚ୍ ଅକ୍ଷରଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପଛରୁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା? SELF। ଫ୍ଲେଶ୍ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ବିନା। କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ ତାହା ଶାରୀରିକ ଅଟେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ସେହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଆମ ମାଂସରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶାରୀରିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ଜୀବନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ କାଟି ନପାରୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଜୀବନ ନ କାଟି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ଏପରି ଜୀବନ କାଟିବା କେତେ ସହଜ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ସେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର, ତା ଆମ ବିଷୟରେ। ତାହା ପ୍ରଥମ ମାନସିକତା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଅଟକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଆତ୍ମିକ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ମନୋହର ବିଷୟ। 5 ଓ 6 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାଉଲ 6 ପଦରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଜୀବନ ଅଛି ଓ ଶାନ୍ତି ଅଛି। କେତେକ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ଜାଣନ୍ତି, ବାଇବେଲ କହେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବିତ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଥରେ ଏଇ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଥରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ତାହା ଜୀବନ। ଜହନ 3:17 ଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ଜୀବନ। ସେଥିର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବରେ ବଞ୍ଚିବା। ବାଇବେଲ କହେ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ରୋମିଓ 14:17 କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସେଠାରେ ନଥିଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏକ ଦାଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। କିପରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ? ଉତ୍ସାହ ସହିତ କିପରି ଚାଲିବେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପାଇବେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ଜୀବନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଲିମ୍ଫୋମା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମାୟୋ କ୍ଲିନିକକୁ ଗଲି ଓ ସେଠାରେ ମୋର ଅପରେସନ କରିନେଲି। ସେହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ଲାପାରୋଟମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ମାଛ ପରି ଏକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବାହାର କଲେ। ତା ମାଛ ପରି। ମୋର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ଏହା ଗତକାଲି ଘଟିଲା ପରି ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଗୃହରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କୋଠରୀ ଚାରିଦିଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମଝିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏହା ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୋର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ନର୍ସମାନଙ୍କ ଅଫିସର ଚାରିପଟ ବୁଲିଲି। ମୋ କୋଠରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଫେରି ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଥରେ କେବଳ ବୁଲିବି। ତାହା ହିଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ 2 ଥର ବୁଲିବି। ମୋର ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃତ୍ତରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ମୋର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଏହା କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତା ହେଲା ଜଣେ ପାଳକ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର, ଯାହାର ଷ୍ଟେଜ୍ 4ର ଲିମ୍ଫୋମା କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍ 4ର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି।
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ 2 ଥର ବୁଲି ମୋର କୋଠରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଠାରେ ବସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଗରମ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ମୁଁ ପାଇଲି। ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ 3 ଥର ବୁଲିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ 3 ଥର କିନ୍ତୁ ବୁଲିବି। ବାହାରେ ସବୁ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଯାହା ଅକଥନୀୟ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରିମାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 9-11 ପଦରେ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶରୀର ପାପ ହେତୁ ମୃତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମର୍ତ୍ତ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ କରିବେ। ଏହି ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ପାଉଲ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାହା ମନୋହର ବିଷୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ବାସ କରନ୍ତି। 9 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଢ଼ିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। କେତେକ କହନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛ କି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛି। ବାକ୍ୟ କହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏ। ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏହି ପଦଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ? ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୂଳ ନା ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ଉପକରଣ। ସେ ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋ ପାଇଁ କଠିନ ଦିନ। ମୁଁ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅ, ମୋତେ ଚାଳନା ଦିଅ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି।
10 ପଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶରୀର ପାପ ହେତୁ ମୃତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ପାଉଲ ଆମ ପତିତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପତିତ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯାଇନାହିଁ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବାହିକ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୋତେ 2 କରନ୍ଥିର ଏଇ ପଦଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ସେ କହେ ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। 2 କରନ୍ଥି 4:16, ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯଦିଓ ଆମମାନେ ଶରୀରର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କାଟିପାରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଅବା ଶାରୀରିକ ପାପରେ ଆମମାନେ ପତିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଇବେଲ ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପାଉଲ ଯାହା କହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତା। କିଛି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ମାନନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 3ୟ ବିଷୟ ଅତି ମନୋହର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବା। ସେ ଆମ ଉପାର୍ଜନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ବୀମା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ 11 ପଦରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସମୟରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କ୍ଷୟ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ, ଯେପରି ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ ଏହି ଶରୀରରେ 100%। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା। ଆମ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦିନେ ଅନନ୍ତକାଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ମୋତେ H.A. ଆଇରନସାଇଡ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜିପ୍ସି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ସେ କହିଲେ, କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ କହିବି। ଆଇରନସାଇଡ୍ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା କରିପାରିବ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ସବୁ କହିପାରିବି। ଆଇରନସାଇଡ୍ କହିଲେ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୁସ୍ତକ ମୋ ପକେଟରେ ରହିଛି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହେ? ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ, ମୋ ଅତୀତ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ କହେ। ତାହା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ସେ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରେଇଲେ, ନୂତନ ନିୟମ ବାହାର କଲେ ଓ ଏଫିସି 2 ପର୍ବକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଏଫିସି 2 ପର୍ବର 1 ଆଉ 2 ପଦ କହେ, ତୁମମାନେ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅଧର୍ମ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଆଇରନସାଇଡ୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତାହା ମୋ ଅତୀତ। ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତା ବହୁତ, ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଉପହାର।
तापरे एफिसी 2 पर्व 4-6 पद से खोली पढ़िले अपराधे मृत हेले दयासागर जे ईश्वर से आम्मान को महाप्रेम प्रेम कले से सकाशु आम्मान को ख्रीष्टंक सहित सजीव करिअछंती अनुग्रह तुम माने परित्राण पाइछ पुणी ताहांक सहित उत्थापित होइछ। से कहले आवश्यक नहीं। आयरन साइड कहले तुमको आउ गोटे विषय शुणा हम। से एक कथा कहले शुणा हम ये पुस्तक मोर अतीत वर्तमान और भविष्य अच्छी। मु आज तुमको बिना मूल्य देउछि तुम्हें मो हाथ देखा आवश्यक नहीं। एफिसी 2:7 ख्रीष्ट जीशुंक ठारे से आम्मान प्रति करुणा करी आगामी जुगरे आपणा अनुग्रहर अत्यधिक धन प्रकाश कले। से ख्रीष्ट रे तांको दया प्रकाश कले। से लोकटी तांको कहले जे मु भूल स्थान रे आसी बसीगली मु भूल लोक पाखरे बसिली। पाउल कहती जे पवित्र आत्मा द्वारा आम माने उद्धार प्राप्त हुईअछु। पवित्र आत्मा द्वारा अनंत जीवन अनंत आनंद अनंत शांति अच्छी। पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर आम्मान को पैना स्वरूप देले दिने आमे ताको सहित स्वर्ग रे अनंत काल रहिबा प्रभुंक सहित। आमे आरंभ को जिबा आपनकर चिंता कौन देखंतु आमे सेतेबेले आत्मिक क्षेत्र रे प्रभावशाली होई परिबा आमे जेतेबेले शारीरिक भावे प्रभावशाली हो। शारीरिक भावे जदि आमे ठीक खाद्य न खाऊ व्यायाम न करू आमे सुस्थ सबल रही परिबा नहीं। अनेक दिन धरी आत्मिक भाव जदि आपण केवल रविवार दिन पाती आपण संघर्ष करिवे। जीवन आपणकर भयंकर हम। आपण केवल रविवार दिन पालकों पाखरु जो शिक्षा पाइबे ताहा केवल पाइबे। आपण किछि पुस्तक पढ़िबाक हबो बाइबल अध्ययन करिबाक हबो तेबे वृद्धि पाइबे। दुईटी स्वभाव आपण जीवन रे अछि जाहाकू आपण अधिक खाइबाकू देबे ताहा आपण को नियंत्रण करिवो। आपण शारीरिक मना हुंतु किबा आत्मिक मना हुंतु आपण को कोनसी गोटे विषय निष्पत्ति नेबाक हबो। आमे कोन कहिबा कि प्रभु तुम आत्मा पई धन्यवाद जे आम मध्य बास करने को आसिले। प्रभु दियो शांति प्रेम भरोसा चालना और चेतना जेपरी एक दिन आम प्रभु सहित रहिबु। पवित्र आत्मा को अनुमति दिंतु से केवल तुम जीवन में रहिबे नहीं किंतु प्रभुत्व करिवे। आज दिग परिवर्तन रे जोग देइथिबारु धन्यवाद। जेते ईश्वर वाक्य अध्ययन करवा सेतिकी बुझीपर। प्रेमिक पिता आम प्रत्येक सहित संपर्क रखा चाहती। व्यक्तिगत भाव जदि से संपर्क अनंत काल रखा चाहती सहित अनंत काल रहा चाहती आपण पाप निमंते अनुताप करंतु और जीशु ख्रीष्ट को निज परित्राणकर्ता भाव ग्रहण करंतु। जदि विश्वासर पदक्षेप आज नेबे मु उत्साहित करी अन्य विश्वासी को आपण निष्पत्ति कहतु। विश्वस्त सेवा कार्य अवा मंडली आपण विश्वास रे वृद्धि पातु। प्रभु आशीर्वाद करंतु। परवर्ती कार्यक्रम देखा एठारे दिग परिवर्तन।